हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आमे प्रीवियस क्लास रे पढ़िଥିଲେ जो इफ एल्स स्टेटमेंट आउ कौन को पढ़िଥିଲେ ना नेस्टेड इफ एल्स पढ़िଥିଲେ खाली इफ एल्स पढ़िଥିଲେ सिंपल इफ एल्स पढ़िଥିଲେ। तो कौन करियो ना आमे गोटे जस्ट तार आ गोटे एग्जांपल करथवा मु तो तुमको खाली दुईटा टास्क देइथिली गोटे यूजर इनपुट आनी कि केमिति गोटे नंबर को पॉजिटिव नंबर कि नेगेटिव नंबर प्रिंट करिवो। तो होप सब करिथिबो मते भी किछि भी पिला पठेइथिले हाँ सब ठीक ठाक थिला जो माने भी करचंती हाँ ठीक ठाक थिला जो मानकर भी किछि भी प्रॉब्लम थिला मु तांको कहिथिली। तो मु आउ गोटे तुमको जो एग्जांपल तुमको आउ गोटे करके देखौछि आउ गोटे मु कोडिंग करके आउ गोटे प्रोग्राम करके तुमको देखौछि। तो ता परे आमे पढिबा कोन ना लूप पढिबा। तो सेते बेलकू अन्य पिला एड जॉइन भी हेइथिबे तो सेते आमे लूप पढिबा। तो मु प्रीवियस क्लास रे जो इफ एल्स स्टेटमेंट कहिथिली नेस्टेड इफ एल्स कहिथिली जहाँ भी तुमको कहिथिली एलिफ कहिथिली तो जहाँ भी कहिथिली तो ताको नै कि आमे कोन करे ना आउ गोटे तुमको एग्जांपल दउछि से एग्जांपलटा होउछि से एग्जांपलटा होउछि आमे तीनटा नंबर नबा यूजर पाखरु तीनटा यूजर नै कि आम यूजर पाखरु तीनटा नंबर नै कि आमे ताको कहिबा जे एई नंबरटा होउछि सबुठारु बड़। ता माने सपोज आमे यूजर को पचारिबा तो गोटे फर्स्ट नंबर मार सेकंड नंबर मार थर्ड नंबर मार लेट्स से फर्स्ट से मारला 5 सेकंड मारला 7 एंड लास्ट मारला से 9। तो आमे ताको एटा लास्ट रे देखैबा जे सबुठारु बड़ होउछि 9 होउछि सबुठारु बड़। तो सेटा आमे केमिति करबा कोडिंग रे तो आमे तीनटा नंबर नबा यूजर पाखरु केमिति तीनटा नंबर नबा आउ तीनटा नंबर नै सारला परे आमे ताको शो करबा होइछि द बिगेस्ट होइछि द ग्रेटेस्ट सबुठारु को नंबरटा बड़। तो ता पई आमे कोन करबा ना यूजर पाखरु इनपुट नबा तो इनपुट फंक्शन यूज करबा आउ यूजर पाखरु नबा तो यूजर जे कोनसी वैल्यू देई पारे यूजर हमको इंटीजर देई पारे यूजर हमको फ्लोट देई पारे यूजर किछि भी देई पारे। तो यूजर सपोज दरा 7.5 तो फ्लोट बोली नेले हमर गुटे प्लस पॉइंट कोन फ्लोट भितर इंटीजर भी जाई परिबो काई ना सपोज हम 5.0 कहउचंती तो सेटा भी वन टाइप ऑफ इंटीजर। तो हमें जदी फ्लोट वैल्यू नबा तारे तारे जदी हमें इनपुट टा को इंटीजर रे कन्वर्ट करी नबा जोटा हमें नउथरे प्रीवियस क्लास रे इंट ऑफ इनपुट। तो इनपुट टा को इंटीजर रे कन्वर्ट करले तो कौन प्रॉब्लम हो ना जदी हमको यूजर फ्लोट वैल्यू दउची तो हम सेटा आउ सेटा सपोर्ट नबने हमको से एरर देखेबो। तो एठी मु कोन करूची तमे देखो तीनटा इनपुट मु नउची यूजर पाखरु तीनटा यूजर पाखरु तीनटा इनपुट नै कि ताको हमें कहिबा जे हां ए नंबरटा बड़। तो या पई हमें सिंपली कोन करिवा तो मु फास्ट लिखुची x गोटे वेरिएबल डिफाइन करची और x वेरिएबल भितरे मु कोन करची ना जस्ट ए सेकंड। तो मु x वेरिएबल भितरे कोन करची ना x वेरिएबल भितरे मु गोटे वैल्यू को स्टोर करिवि। तो वैल्यू को स्टोर करिया पई मु कोन करिवि ना यूजर पाखरु इनपुट आनिवि। तो आमे प्रीवियसली कोन करथिले ना इंटीजर को कन्वर्ट करथिले फ्लोट वैल्यू को इंटीजर को कन्वर्ट करथिले। तो ता फल हमर कोन होथरा ना ओनली हमर इंटीजर ही नउथरा पाइथन प्रोग्रामिंग पाइथन रो पाइचार्म हो कि जे भी हो तो कंप्यूटर ओनली कोन करथरा ना ओनली इंटीजर वैल्यू को सपोर्ट करथरा बा इंटीजर वैल्यू को रिसीव करथरा। सपोज मु एठी कोन करिम ना इंटीजर न नै कि हमें फ्लोट करिया वैल्यू फ्लोट कले सपोज यूजर हमको फ्लोट पॉइंट भी दउची ता परे भी हमें ताको देखै परिबा हमें ताको कहि परिबा को नंबरटा होची बड़। तो मु ताको कोन करछ ना फ्लोट को कन्वर्ट करची से नंबरटा फ्लोट को कन्वर्ट करके मु कोन करछ ना यूजर पाखरु इनपुट आनिबि। तो यूजर पाखरु जते बेले मु इनपुट आनिबि तो इनपुट फंक्शन मु यूज करबि। तो इनपुट मु यूजर को पचारुची कोन यूजर को पचारिबि ना हे एंटर द फर्स्ट नंबर ना कोन ना फर्स्ट नंबर एंटर करिया पई ताको जने ताको किछि मेसेज शो करबि से जेमिति एंटर करियो फर्स्ट नंबर। तो मु कोन करले ना हे एंटर द फर्स्ट नंबर। तो मु फर्स्ट नंबर एंटर करिया पई यूजर को कहली। तो ठीक अछि तो मु से बळे आउ दुइटा भी वेरिएबल नेबी आउ दुइटा वेरिएबल नेबी ता भीतर आउ दुइटा वैल्यू स्टोर करबी जोटा कि मु यूजर को कहबी आउ दुइटा वैल्यू मारिबा पई काई ना तीनटा नंबर भीतर जाई मु कंपेयर करिकि ताको शो करबी जे हां एटा सबुठारु बड़। तो मु सेति पई आउ गोटे कोन करबी ना तो फ्लोट वैल्यू आउ गोटे मु नउची यूजर पाखरु इनपुट आनिबी हे एंटर द सेकंड नंबर। हे एंटर द सेकंड नंबर। तो ठीक अछि मु तापर पुणी आउ गोटे वेरिएबल सपोज जेड नेली तो जेड भितर पुणी सेमिति आउ गोटे यूजर पाखरु इनपुट आनिबि। तो यूजर पाखरु इनपुट आनिले इनपुट फंक्शन मु यूज करी
ताकू मु आउ गोटे मेसेज शो करी कौन ना है एंटर दी थर्ड नंबर। तो ठीक अच्छे तो मुझे तीन टा भैल्यू मु यूजर पाख रिसीव करी बाय इनपुट फंक्शन रिसीव कला फ्लोट रे कन्वर्ट करके रखिली। तो ठीक अच्छे मुझे फ्लोट रे कन्वर्ट करके रखिली तापर मुझे किसी गोटे लॉजिक लिखी जो लॉजिक रे आमे ताकू माने यूजर को कहवा जे हाँ ये नंबरटा सबुठ बड़। तो से लॉजिकटा कौन से सब निजे निजे भाविया पड़ो से लॉजिकटा आम कौन तो ये प्रोग्रामिंग आम एपाई कर लॉजिक को डेभलप करने तो आम से थिंकिंग कैपेसिटी को डेभलप करने तो ये लॉजिकटा कौन लिखा जे आम यूजर को कहीदे जे हाँ तीन टा नंबर भितर ये नंबरटा सबुठ बड़। तो लॉजिकटा आम एमती लिखा मुझे सब तुमको कर सारा तुमको बुझेदेवी। तो आम लॉजिकटा या लिखा जे सपोज तुमको मुझे गोटे एग्जांपल दूची सपोज मोर मु राम हरि तीन जन पिला अच्छु तो तीन जन पिला भितर कहार एज सबुठ बड़ सपोज आम जानी माने बयस जानी ना बयस आम जानी ना कहार तो जना पड़ी मो एज 18 वर्ष हम रामर एज 20 25 वर्ष कि 30 वर्ष भितर हम आउ गोटे हरिर एज सपोज से 50 वर्ष हम। तो आम जदि जापारे ना हरि राम ठारू बड़ हरि मो ठारू भी बड़ माने सब लेट्स से तुषार हरि राम ठारू बड़ हरि तुषार ठारू बड़ ता माने कौन हरि सबुठारू बड़। सेमिति जदि आम कहवा कौन ना राम तुषार ठारू बड़ आ राम हरि ठारू भी बड़ ता माने कौन राम सबुठारू बड़। जदि ये दुईटा जाक कंडीशन फेल्ड होची लास्ट को बाय डिफॉल्ट तुषार ही बड़। तो यहाँ मुझे तुमको जमी कहली तो सेमती आम लिखुची प्रोग्रामिंग इफ रे मु कौन लिखुची कंडीशन लिखुची इफ कौन ना एक्स ग्रेटर देन वाई जदि एक्स टा वाई ठारू बड़ आउ कौन होची ना एक्स टा वाई ठारू बड़ आउ कौन रोचे आम पढ़ते एंड पढ़ते और पढ़ते तो एंड आउ गोटे कौन रोचे ना जदि एक्स वाई ठारू बड़ आउ एक्स टा जेड ठारू भी बड़। तो ये तुम इफ जो आम लिखा आम कलम दबा तो एक्स टा वाई ठारू बड़ एक्स टा जेड ठारू बड़ ता माने कौन एक्स सबुठारू बड़। तो सहीटा आम प्रिंट करिया जदि यही कंडीशन आसला ताले आम प्रिंट करिया इफ पर सब प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दउथबो माने प्रॉपर स्पेस दउथबो जहाँफल देख मु इफ लिखला पर चार्टा स्पेस पर प्रिंट लिखुची चार्टा स्पेस माने यूजर टैब। तो मु कौन कर प्रिंट करुच्ची कौन ना एक्स इज ग्रेटर जदि यही कंडीशन भितर आसुची ताले मु कौन करी जे एक्स इज ग्रेटेस्ट। तो यही कंडीशन भितर मोर आसुची तो एक्स टा जदि वाई ठारू बड़ एक्स टा जदि जेड ठारू बड़ ताले एक्स सबुठारू बड़। तो आउ गोटे जदि मोर ये कंडीशन जदि न होची आउ गोटे जदि मोर कंडीशन आउ गोटे कौन मोर आसी परिबो इफ आउ गोटे कौन मु लिखिपारि वाई टा जदि जोटा मुझे तुमको एग्जांपल देली बयस क्षेत्र में इफ वाई टा जेड ठारू बड़ आउ कौन ना वाई टा भी का ठारू बड़ वाई टा भी एक्स ठारू बड़। तो यही कंडीशन रे भी कौन हम जदि वाई टा जेड ठारू बड़ वाई टा एक्स ठारू भी बड़ ता माने कौन वाई टा सबुठारू बड़। तो मु एठी प्रिंट करी कौन ना वाई इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ तुम बुझीपार जदि एक्स टा वाई ठारू बड़ एक्स टा भी जेड ठारू बड़ ताले एक्स टा सबुठारू बड़ सेमिति जदि वाई टा जेड ठारू बड़ आ वाई टा एक्स ठारू बड़ ताले वाई टा सबुठारू बड़। तो सेमिति आउ गोटे इफ नहीं आम लिखिपर जदि जेड टा एक्स ठारू बड़ जेड टा वाई ठारू बड़ ताले जेड टा सबुठारू बड़। जेहेतु आम दुईटा कंडीशन चेक करछंती जदि ये दुईटा कंडीशन फेल हो जाउची जदि एक्स बड़ नुहे जदि वाई बड़ नुहे ताले बाय डिफॉल्ट जेड ही बड़। तो से आम डायरेक्ट प्रिंट करदे एल्स पार्ट रे कौन ना ना होची जदि ये दुईटा कंडीशन फेल हो जाउची एल्स रे होची कौन ना जेड इज ग्रेटेस्ट। तो एल्स कौन ना एक्स एल्स आम प्रिंट करवा कौन ना तो या पर एतिकी आमर रहा होची
ପାର୍ଟ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖ ରନ୍ କରୁଛି, ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ଏକ୍ସରେ ୱାଇ ଜେଡ୍ର ତିନିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ ଆମେ ଆଣିଲେ ବାଇ ଇନପୁଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଲଜିକ୍ରେ ରଖିଲେ ଯଦି ଏକ୍ସଟା ୱାଇ ଠାରୁ ବଡ଼ ଏକ୍ସଟା ଜେଡ୍ ଠାରୁ ବଡ଼ ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତ ସେମିତି ଯଦି ୱାଇଟା ଜେଡ୍ ଠାରୁ ବଡ଼ ୱାଇଟା ବି ଏକ୍ସ ଠାରୁ ବଡ଼ ତାହେଲେ ୱାଇଟା ବି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଜେଡ୍ ଇଜ୍ ବଡ଼। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରନ୍ ଅପସନ୍କୁ ଗଲି, ରନ୍ ମେନ୍। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ କରୁଛି ସେ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ପଚାରୁଛି ହେ ଏଣ୍ଟର ଦି ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ସପୋଜ ଲେଟ୍ସ ସେ 12 ମାରୁଛି ଏଣ୍ଟର, ତ ସେ ମୋତେ ପୁଣି ପଚାରୁଛି ହେ ଏଣ୍ଟର ଦି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର। ମୁଁ ସପୋଜ 45 ମାରୁଛି ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟର, ଦେନ୍ ହେ ଏଣ୍ଟର ଦି ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର। ସେ ମୁଁ ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି, ମୁଁ ଲେଟ୍ସ ସେ 76 ମାରିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର ମାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଜେଡ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମାନେ 76 ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମେ ପୁଟ୍ କଲେ 76 ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ। ତ ଆମେ ଏଠି ଜେଡ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନ ଲେଖି ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା, ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ବି ପାସ୍ କରିପାରିବା। ଏଠି ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ବି ପାସ୍ କରିପାରିବା। ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ପାସ୍ କରିବା, ତ ଲେଟ୍ସ ଟ୍ରାଏ କରିବା କମା ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସ ଏଠି ଲେଖିବା ତାମାନେ ଆମେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସାଇନ୍ କରିବା। ତ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମାନେ ତ ସେଠି ମୋତେ ଯେଉଁ ଜେଡ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଦେଲା, ତ ସେଠି ଜେଡ୍ ନ ଦେଇକି ମୋର ଏଠି 76 ଦରକାର। ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିବିନି ନା କେଉଁଟା ମୋର ଏକ୍ସ କେଉଁଟା ମୋର ୱାଇ କେଉଁଟା ମୋର ଜେଡ୍, ମାନେ ମୋର ଯଦି ସିରିଆଲି ମନେ ନଥିବ କେଉଁଟା ମୁଁ ଆଗେ ଏଣ୍ଟର କଲି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତ ଏଠି ଜଷ୍ଟ କମା ମାରି ସେଇ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର କଲେ ତାମାନେ ସେଇ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଆସାଇନ୍ କରିବି। ତ ଲେଟ୍ସ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱାର୍କ କରିବ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରନ୍ କରିକି ଦେଖୁଛି, ସପୋଜ ଏଣ୍ଟର ଦି ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର, କେସ୍ ମୁଁ ଛୋଟ ନମ୍ବର ନେଉଛି 6 ନେଲି 8 ନେଲି, ହଁ ବାସ୍ ଜେଡ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ 8.0। ଯେହେତୁ ଆମେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତ 8.0 ଆସିଲା। ତ ସପୋଜ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ମୁଁ ଏଠି 8 ନେଲି 6 ନେଲି, ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଇଣ୍ଟିଜର ନେଇଥାନ୍ତି ତ ପରଫେକ୍ଟଲି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଟାକୁ ରନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଉ ମୁଁ ଏ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଲି କ'ଣ ନା ଏଣ୍ଟର ଦି ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର 4.9 ଏଣ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ସେଠି ତ ଏଣ୍ଟର ଦି ନମ୍ବର ମୁଁ ଏଠି ସପୋଜ ନେଲି 4.9, ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର ଦି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ନେଲି କ'ଣ ନା 4.8, ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର କ'ଣ କଲି ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା 4. ନେଲି ସପୋଜ 6। ତ ଏତିକି ମାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଏଣ୍ଟର ମାରୁଛି, ତ ଲେଖିଲା ମୋତେ କ'ଣ ନା ଜେଡ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ତ 4. ତ ହୋଲ୍ଡ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କୋଡ଼ଟା ମୁଁ ସେଠି ମାରିଦେଲି। ସପୋଜ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ରେ ସେ ଷ୍ଟୋର୍ କଲା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା, ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରନ୍ କରିକି ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଣ୍ଟର ଦି ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଟ୍ସ ସେ 5.9 enter the second number 8.9 enter the third number 4.8, the y is greatest, the 8.9 is greatest, y ଟା ଆମେ ମାରିଲେ ତ y is greatest। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ମୋର ଟାଇପ୍ ହେଇଗଲା କିଛି ସେଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଇନପୁଟ୍ ଦେଖାଇଲା, ରଙ୍ଗ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଖାଇଲା। ତ ଏମିତି ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଇଣ୍ଟିଜର ନେଇଥାନ୍ତେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ବଦଳରେ ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟିଜର ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 8.9 4.8 ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କେଉଁଟା ବଡ଼ ତ ସେଇଟା ଆମେ ହେଉଛି ଦେଖାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ତାକୁ ମୁଁ ଫ୍ଲୋଟ୍ରେ ନେଲି, ଯାହାଫଳରେ ୟୁଜର୍ ଯଦି ଫ୍ଲୋଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବି ମାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଜିକ୍। ତ ୟାର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ସେୟାର କରିଦେବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ, ତ ତୁମେ ଆଉଥରେ ବି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ। ତୁମେ ନିଜେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କର। ଆଉ ତୁମକୁ ବି 2ଟା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବି, ତୁମେ ଦେଖିବ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମ୍ପଲି କୋଡ଼ ହେଲା କ'ଣ ନା ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁଟା କାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି କ'ଣ ନା 3ଟା ନମ୍ବର ନେବା ଆମେ ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ, 3ଟା ନମ୍ବର ଆମେ ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ ନେଇକି ତାକୁ ଶୋ କରାଇବା କେଉଁ ନମ୍ବରଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତା'ର କୋଡ଼। ତ ଆଜି ଆମେ ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ କାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ, ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ନା ଲୁପ୍ ପଢ଼ିବା। ଲୁପ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ ଲୁପ୍ ଆଗେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି। ସପୋଜ ଆମେ ଆଜି ଲୁପ୍ ପଢ଼ିବା, ତ ଲୁପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ତ ଲୁପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଲୁପ୍ର ୟୁଜ୍ କ'ଣ। ତ ଲୁପ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୁପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂରେ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କିଛି ସର୍ଟନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କିଛି ଲାଇନ୍ର କୋଡ଼କୁ ଆମକୁ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ରିପିଟ୍ କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ ଲେଟ୍ସ ସେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି, ତ ଲୁପ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଲୁପ୍ କହୁଛି। ସପୋଜ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସପୋଜ କହିଲି ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲି
କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲି ନା ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲି ତୁଷାର। ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲି ତୁଷାର। ତ ମୁଁ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ କରିବି, ସପୋଜ ମୁଁ ଏଟାକୁ ରନ୍ କରୁଛି, ତ ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବ ନା ହେଉଛି ହଁ ତାହେଲେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଲା ତୁଷାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବି ତୁଷାରକୁ 2 ଥର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବି ନା ତାକୁ ଆଉଥରେ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆଉଥରେ କପି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭଲ କପି ପେଷ୍ଟ କରିବାରେ ବହୁତ ଭଲ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଉଥରେ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତ Ctrl+C Ctrl+V ସବୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଭ୍ୟାଲିଡ୍। ତାପରେ ମୋତେ ରନ୍ କରିବି, ସେ ରନ୍ କଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଦେଖେଇଲା କ'ଣ ନା 2 ଥର ତୁଷାର। ତ ସପୋଜ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି 10 ଥର ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ହଁ ତାକୁ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ 10 ଥର କପି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଜଷ୍ଟ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଜଷ୍ଟ Ctrl+C Ctrl+V ଆଉ ତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଆମେ 10 ଥର। ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁନି ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ମାନୁଆଲି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ 10 ଥର? ତ 10 ଥରରେ ଆମେ କପି ପେଷ୍ଟ କରିଲେ, ସପୋଜ ଆମକୁ କହିବ 1000 ଥର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ଯେ 1000 ଥର କୌଣସି ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ମାନୁଆଲି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କିଛି ସର୍ଟନ୍ ଲାଇନ୍ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ରିପିଟ୍ କରିବାର ଥିଲେ, ବା ସେଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବାର ଥିଲେ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲୁପ୍ ମାନେ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ୱେରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସପୋଜ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ତୁଷାର 5 ଥର ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତମେ ଗୋଟେ ୱେରେ କ'ଣ କଲ ନା ତୁଷାରକୁ 5 ଥର ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲ, କପି ପେଷ୍ଟ କରିକି ତୁଷାରକୁ 5 ଥର ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲ। ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଓନ୍ଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ 5 ଥର ଲେଖ, ତ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ତୁମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ ଲେଖିବା ପାଇଁ। କେମିତି ଆମେ ହେଉଛି ଲେଖିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କେମିତି 5 ଥର ଲେଖିବା। ତ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ୟୁଜ୍ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଲୁପ୍। ତ ଲୁପ୍ ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମେ ଜାଣିବ ହଁ ଏଇଟା ସତରେ କେତେ ଇଜି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଲୁପ୍ଟା କ'ଣ। ତ ଲୁପ୍ରେ ଆସିଲା ଲୁପ୍ ଭିତରେ ଆସିବ 2ଟା ଲୁପ୍। ତ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲୁପ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫର୍ ଲୁପ୍। ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍ କହିବି, ତାପରେ ଫର୍ ଲୁପ୍ କହିବି। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍। ତ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା, ତ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ତୁଷାରକୁ 5 ଥର ଲେଖିବା, ତାକୁ ଆମେ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ମାନେ ଲୁପ୍ ମାନେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଲେଖିବା ବା ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବା। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଲୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ। ତ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଫର୍ ଲୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ବି ଲେଖିପାରିବା। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇନିସିଆଲି ବିଗିନର୍ସ, ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି। ତ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ସପୋଜ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି, ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି? ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ଦେବପ୍ରସାଦକୁ କହିଲି ଯେ କ'ଣ ନା ତା ନାଁ ଦେବପ୍ରସାଦ 5 ଥର କହିବା ପାଇଁ। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି କହିବ ଦେବପ୍ରସାଦ 1, ଦେବପ୍ରସାଦ 2, ଦେବପ୍ରସାଦ 3, ଦେବପ୍ରସାଦ 4, ଦେବପ୍ରସାଦ 5। ତ ଏମିତି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଥରେ ସେ କହିବ, ତ ସେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ। ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି 5 ଥର କହିବା ପାଇଁ, ତ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା 5 ଥର ରହିଲା ଟାର୍ଗେଟ୍। ତ 5 ଥର ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା 5 ଥରରୁ କମ୍ ନା ବଡ଼। ତ ମୁଁ କହିଲି ଦେବପ୍ରସାଦ ଥରେ କହିଲି, ତ ସେଇ ଥରେଟା 5 ଥରରୁ କମ୍, ତାମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଦେବପ୍ରସାଦ 2। ତ ଏମିତି ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସପୋଜ ମୁଁ ତୁଷାରକୁ 5 ଥର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି? 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କରିବା। ତ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋଡ଼୍ କରିବି ତମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ନା ତୁଷାରକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 5 ଥର, ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ୍ ନେଲି i=1। ତାମାନେ 1ରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତ ମୁଁ 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, i=1 ମାନେ ସପୋଜ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ କହିଲି ଦେବପ୍ରସାଦ କ'ଣ କଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା 1ରୁ। ତ 1ରୁ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା? i=1। ତାପରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର ମାରିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲି ହ୍ୱାଇଲ୍ i<=5। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଟା 5ରୁ ସାନ କିମ୍ବା 5 ଯାଏଁ, ତ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ଚାଲିଥିଲି। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଏ ସେକେଣ୍ଡ। ହ୍ୟାଲୋ। ଏଠି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଅଧା ପଢ଼ଉଛି। ଘର ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କର। ଏ ମା ହ୍ୟାଲୋ। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ କହିଲି
ଦେବପ୍ରସାଦ କୁ ଆମକୁ 5 ଥର କହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି, ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଦେବପ୍ରସାଦ 1, ଦେବପ୍ରସାଦ 2, ଦେବପ୍ରସାଦ 3 ଏମିତି କାଉଣ୍ଟ କରିକି ଚାଲିଲା। ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଇନିସିଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା କୋଉଠୁ ନା 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ତାପରେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଯେ ମୁଁ 5 ଥର କହିବି। ତ ମୁଁ 5 ଥର ଯାଏଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ ଆଇଲା, ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ମୁଁ କହିବାଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ନ ହେଇଥିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ କହୁଥିବି। ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆଇ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5, ମାନେ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆମେ ଏଠି ୟୁଜ୍ କଲେ, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କିୱାର୍ଡ଼ ଯୋଉଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କଲେ, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆଇ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5, ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5। ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆଇଟା ମାନେ ଆଇରୁ ଆମେ 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ମାନେ ଥରେ ଆମେ କହିଲେ ଦେବପ୍ରସାଦ 1, ସେଟା ଆଇ ହେଲା 1, ଦେବପ୍ରସାଦ 2 ତ ଆଇ ହେଲା 2। ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ 5 କିମ୍ବା 5ରୁ କମ୍ ଯାଏଁ ଅଛି ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରିପିଟ୍ କରିକା ଚାଲିବା। ଯେତେବେଳେ 5ରୁ 6 ଅଧିକ ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ଆଉ କହିବାନି। ତ ସେମିତି ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆଇ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଇଲ୍ ବି ସେମିତି ପ୍ରପର୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟେସନ୍ ଫଲୋ କରେ, ମାନେ ସର୍ଟନ୍ ସ୍ପେସ୍, ମାନେ 4ଟା ସ୍ପେସ୍ ହଉ କି ଯାହା ବି ସ୍ପେସ୍ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ୟୁଜ୍ କରି ଚାଲିବ। ଯୋଉଟାକି ଜଷ୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ ମାରିଦେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ସିମ୍ପଲି 4ଟା ସ୍ପେସ୍ର କାମ ଦିଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି ନା ଯେତେବେଳେ ଆଇଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5, ତ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି ନା ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି କ'ଣ ନା ତୁଷାର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ରନ୍ କରିବି ତ କ'ଣ ଆସିବ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଖିବା। ରନ୍ ମେନ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲି ସେ କ'ଣ ଦେଲା ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ଏରର୍ ଦେଲା। କାହିଁକି ନା ହ୍ୱାଇଲ୍ରେ ବି ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ହେଉଛି କଲନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଯେମିତି ଆମେ ଇଫ୍ରେ କଲନ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ହ୍ୱାଇଲ୍ରେ ବି, ଯେମିତି ଇଫ୍ରେ କଲନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଏଲ୍ସରେ କଲନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେମିତି ହ୍ୱାଇଲ୍ରେ ବି କଲନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ରନ୍ କଲି। ତ ରନ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ସେ ଆମକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଇଏ ତ ଷ୍ଟପ୍ ହେଉନି, ତୁଷାର ଷ୍ଟପ୍। ତ କାହିଁକି ହେଉନି, ଷ୍ଟପ୍ ହେଉନି, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖ ସେ କୋଡ଼ଟାକୁ କେତେ ଆଉଟପୁଟ୍ ସେ ମୋତେ ଦେଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ତୁଷାର କାହିଁକି ଦେଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିଲେନି। ସେଇଟା କାମଟା ହେଉଛି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ତା ନାଁ କହିଲା ଦେବପ୍ରସାଦ 1, ତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା। ତ 2 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା। ତ 2 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଗଲେ ସିଏ ଆଉଥରେ କହିବ ଯେ 1 ପରେ 2, 2 ପରେ 3। ତ ସେଇଟା ବି ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣିନା 1 ପରେ 2, 2 ପରେ 3। ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା। ତ ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଇ ପ୍ଲସ୍ 1। ତା ମାନେ ତ ମୁଁ ବୁଝଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କରିଥିଲି, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ନ କରିକି ତୁମକୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତ ଏଇଟା ଏତିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବା ତା ମାନେ ହେଲା ଆଇ ଆମର 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆଇ, ତ 1 ଏଇଠୁ ଆସିଲା। 1ଟା କେମିତି ତା ଭିତରେ ଇନିସିଆଲି ୱାର୍କ କରୁଛି ଦେଖ, ତା ଇଣ୍ଟରନାଲି କେମିତି ୱାର୍କ କରୁଛି ଦେଖ। ତ ଆଇଟା ଏଠି ହ୍ୱାଇଲ୍ରେ ଆଇ ଆସିଲା ଏଇଠି, ଯେହେତୁ ସିଏ ଦେଖିଲା ସପୋଜ୍ ଦେବପ୍ରସାଦ ଭାବିଲା ହଁ ଆଇ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5, ହଁ 1ଟା ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା, 1ଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5। ଦେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଥରେ କହିଲି ଦେବପ୍ରସାଦ। ତାପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା ସପୋଜ୍ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ତୁଷାର ନଥାଇ ମୁଁ ସେଇଟା ନାଁଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ତା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ତା ନାଁ ଦେଲି। ତ ସିଏ ଏଇ 1ଟା ଏଇଠୁ ଇନିସିଆଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା। ତ ସିଏ ଦେଖିଲା ହଁ 1ଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5, ତାହେଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା କ'ଣ ନା ଦେବପ୍ରସାଦ। ତାପରେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ 1। ତା ମାନେ ଇନିସିଆଲି ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ ଥିଲା 1, ତ 1ରେ 1 ଏଡ୍ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଗଲା 2। ତ ଏଇଠୁ ତ ଏଇଟା ଲୁପ୍ ମାନେ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ୱେରେ ପୁଣି ଗଲା ଏଇଠି, ତ ହ୍ୱାଇଲ୍କି ଗଲା। ତ ହ୍ୱାଇଲ୍କି ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଏଇଠି ଦେଖିଲା 2 ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5। ତ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଟ୍ରୁ। ତାହେଲେ ପୁଣି ସେ ଆଉଥରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା କ'ଣ ନା ଦେବପ୍ରସାଦ। ପୁଣି ଏଇଠି ଆସିଲା 2, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି 2। ତ 2 ପ୍ଲସ୍ 1 ପୁଣି ହେଇଗଲା ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ 3। ପୁଣି ଏଇଠୁ ସେ ଲୁପ୍ଟା ପୁଣି ସେଇଠୁ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ୱେରେ ଗଲା। ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖିଲା ହଁ 3 ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5। ତ ପୁଣି ସେ ଆଉଥରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା ଦେବପ୍ରସାଦ। ପୁଣି ଏବେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 3। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ 1, ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ପ୍ଲସ୍ 1 4 ହେଇଗଲା। ତ ପୁଣି ଏମିତି ଭ୍ୟାଲୁ କଲା, ପୁଣି ଏମିତି ସାଇକ୍ଲିକ୍ ୱେରେ ଏଇଠି ଦେଖିଲା 5 ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5। ତ 5ଟା ହେଉଛି ସାନ କିମ୍ବା ତା ସହିତ ସମାନ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା, 5th ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା ଦେବପ୍ରସାଦ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ତ କ'ଣ ଆଇ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 5 ପ୍ଲସ୍ 1 6 ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଏଇଠି ଯାଇକି କଣ୍ଡିସନ୍ ଚେକ୍ କଲା ଯେ 6 ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5, ତା ମାନେ ଫଲ୍ସ ମାନେ ସେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲୁପ୍ ବାହାରି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଟ୍ରୁ ଆସିଥିବ ସେ ଲୁପ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ସେ ଘୁରୁଥିବ, ସାଇକ୍ଲିକ୍ ୱେରେ ସେମିତି ଘୁରୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଫଲ୍ସ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲୁପ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ତୁମକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଖେଇଦେବ। ତ ଏଇ କୋଡ଼ଟାକୁ ଦେଖ ମୁଁ ରନ୍ କରୁଛି। ତ ରନ୍ ମେନ୍, ତ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖେଇଲା ଦେବପ୍ରସାଦ ଆଇ ଥିଙ୍କ 5 ଥର ଦେଖେଇଛି।
ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି, ହଁ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦେବପ୍ରସାଦ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍। ତ କୌଣସି ସର୍ଟନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ରିପିଟ୍ କରିବାର ଥିବ, ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କେତେ ଥର ଲେଖିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲଜିକାଲି ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଏତିକି କିମ୍ବା ଏତିକିରୁ କମ୍ ହେଇକି ଥିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି କରି ଚାଲିଥିବ। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଆଇ। ତ ଏଇଟା ତୁମେ ଇନିସିଆଲି ଲେଖ i = i+1। ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ, କାହିଁକିନା ଇନିସିଆଲ ସପୋଜ ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଅଛି, ତ ପୁଣି 1+1 2 ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଇର ଏଠି ଆସାଇନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାନେ ଆସାଇନ୍ ଅପରେଟର, ତ ୟାର 2 ହେଇକି ୟା ଭିତରେ ଆସାଇନ୍ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଏଇଠିକୁ ଯିବ, ପୁଣି ଚେକ୍ କରିବ, ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ଚେକ୍ କରିବ, ଯଦି ଟ୍ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, ଯଦି ଫଲ୍ସ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲୁପ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ହ୍ୱାଇଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ହୋପ୍ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ତ ତାପରେ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଆମେ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି। ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କୋଡ଼୍। ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ମାରି ଦେଉଛି। ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ମାରିକି ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କେମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା। ତ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ମୁଁ ବି କିଛି ଗୋଟେ ମନରେ ଭାବୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆମେ କେମିତି ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ସପୋଜ ତା ନାଁ, ସେଇ ନାଁଟା ନେବା ଦେବପ୍ରସାଦ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ମୁଁ ଥରେ ଦେବ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ପ୍ରସାଦଟାକୁ 4 ଥର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସେମିତି ମୁଁ 4 ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖିବା, ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବା କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଆଉଟପୁଟ୍ଟା ଏତିକି ଆସିବା ଦରକାର। ତ ଏତିକି ଆସିବା ଦରକାର ମୋ ଆଉଟପୁଟ୍ଟା। ଦେଖିବା କେମିତି ଆଉଟପୁଟ୍ଟା, ମାନେ ଏଇ 4 ଲାଇନ୍ ମୋର ଆସିବା ଦରକାର ଆଉଟପୁଟ୍। ତ ଦେବପ୍ରସାଦ ଥରେ ଦେବ, ତାର ପ୍ରସାଦ, ପୁଣି ଦେବ, ତ ପ୍ରସାଦ। ତ ମୋର ଏମିତି ଆଉଟପୁଟ୍ ଆଣିବି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କୋଡ଼୍ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ତ ଦେଖିବା। ତ କୋଡ଼୍ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବା କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ସପୋଜ ଆମେ ଆଇରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଆମେ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କଲେ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ପ୍ରିଭିୟସଲି କହିଲି, ତ ଆମେ i=1 ମାନେ ସେଇଟା ଆମେ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କଲେ। ଜଷ୍ଟ ଆଇକୁ ଆମେ 1ରେ, ଆଇ ଭିତରେ 1କୁ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କଲେ, 1ରୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ସେଇଟା ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ ହେଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାପରେ ଆମେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଲେ। ତ ହ୍ୱାଇଲ୍ i<=5। ସପୋଜ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ। ତ ସେଇଟା ଆମର କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ନା, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିଲା। ତ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ତାର ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ହେଉଛି କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲେ। ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କୋଡ଼୍ ଲେଖିବା। ଲେଟ୍ସ ମି ଥିଙ୍କ। ତ ହଁ, ସପୋଜ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଫାଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ। ତ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ i=1। ତ ମୁଁ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି, ଏଣ୍ଟର କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ 2ଟା ଲାଇନ୍ର କୋଡ଼୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଇନ୍ର କୋଡ଼୍ ଦରକାର। ତଳେ ପୁଣି ଲୁଚିଯିବ, ଦେଖା ହେବନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ i=1 ମୁଁ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କଲି। ଫାଷ୍ଟ i=1 ମୁଁ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, କହିଲି ମୋର 4ଟା ଲାଇନ୍ ଦେବ ଦରକାର। 4ଟା ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଦେବ ଦରକାର। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କହିଲି, ହେ ପାଇଥନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲେଟ୍ସ ମି ଟ୍ରାଏ i <4। ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ହ୍ୱାଇଲ୍ i<=4। ତ ମୁଁ ଏଠି କଲନ୍ ଦେଉଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି ଦେବ। ପ୍ରିଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଦେବ। ତ ଯେତେବେଳେ i<=4 ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି ଦେବ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ
ମୁଁ ଏଣ୍ଟର କରିବି ତ ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭିତରେ ହ୍ୱାଇଟ୍? କାହିଁକିନା ପୁଣି ଆମକୁ ପ୍ରସାଦକୁ ପୁଣି 4 ଥର ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ଲେଟ୍ସ ମି ଥିଙ୍କ ସପୋଜ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ୍, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କଲେ ଦେବକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଦେବ ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ୍ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କରିବା କାହାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନା ପ୍ରସାଦକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ୍ ଆମେ ନେଲେ, ଏଇଠି ଆମେ ସପୋଜ ଏଇଠି ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଭେରିଏବଲ୍ ମୁଁ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ତ ଜେଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଭେରିଏବଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ହେଉଛି ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ୍ ଜେଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, ତ ଜଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ପ୍ରସାଦକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ପୁଣି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଲି। ତ ପ୍ରସାଦ ବି ସେମିତି ଆମକୁ 4 ଥର ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଲି ହ୍ୱାଇଲ୍ ସରି ଯେ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରସାଦକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଜେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କଲନ୍ ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର ମାରିଲି, କ'ଣ କରିବି ନା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି, କ'ଣ ନା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ କୋଟ୍ ଦେଇପାରିବା, ଡବଲ କୋଟ୍ ଦେଇପାରିବା, ତ ଯାହା ବି ତୁମ ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକିନା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କି ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ କୋଟ୍ ଡବଲ କୋଟ୍ ଯାହା ବି କିଛି ବି ଦେଇକି ଆମେ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ତ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜେର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା। ତ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ନକଲେ ତ ହେବନି। ତ ଜେକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜେଟା ଆମର ଯାଉଛି, ଏଇ ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟେସନ୍ କେମିତି ଫଲୋ କରୁଛି। ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଏମିତି ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ଏତିକି ସ୍ପେସ୍ରେ ରହିଲା। ତ ସେମିତି ତ ସେଇଠୁ ଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତ ତାପରେ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲି ତ ଏ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଦେଖ ସେଇ କେମିତି ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ରହିଲା, ସେତିକି 4ଟା ସ୍ପେସ୍ ପରେ ରହିଲା। ତ ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଜେର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଜେର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା। ଜେ ପ୍ଲସ୍ 1 କଲେ, ଜେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜେ ପ୍ଲସ୍ 1 କଲେ। ତ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ସହିତ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା। ତ ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁକୁ କେଉଁ ସହିତ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା? ଆଇର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସିଧାରେ। ତ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟେସନ୍ ଫଲୋ ନ କଲେ ଆମକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଖେଇବ। ତ ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା। ତ ଆମେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା, ତ ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ 1। ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଠୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଟା ରନ୍ କରିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମର ଆଉଟପୁଟ୍ ଆସୁଛି। ରନ୍ କରିଲି, ରନ୍ ମେନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଉଟପୁଟ୍, କ'ଣ ଆସିଲା? ଦେଖିବା। ଆଉଟପୁଟ୍ଟା ଏମିତି ଆସିଲା। କ'ଣ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆସିଲା? ଆଉଟପୁଟ୍ ଆସିଲା ଥରେ ଦେବ ଆସିଲା, ତାପରେ ପ୍ରସାଦ 4 ଥର ଆସିଲା, ପୁଣି ଦେବ ଆସିଲା, ପ୍ରସାଦ। ତ ଆମେ ତ ଏଇଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା, ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେବ ପରେ ପ୍ରସାଦ ଆସୁ, ଦେବ ପରେ ଦେବ ଆସୁ, ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ଆସୁ। ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ରେ ନେଇ ଆସିଲା। ତ ଏଇଟା ହେବା ପଛରେ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ପାଇଥନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେ ଆମକୁ ନ୍ୟୁ ଲାଇନ୍କୁ ନେଇଯାଏ। ତ ସେ ନ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ କି ନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ସେମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିବା। ସେଇଟା ତୁମେ ମନେ ରଖ। ଜଷ୍ଟ କମା ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଏଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ତ ଏମିତି ଲେଖିଲା ପରେ ଏଇ ସଟନ୍ କିୱାର୍ଡ଼ଟା ଲେଖିଲା ପରେ, ସଟନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଉ ନ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ କି ନେବନି, ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ରଖିବ। ତ ସେମିତି ପ୍ରସାଦରେ ବି ସେମିତି ଆମେ ଜଷ୍ଟ କମା ଦେଇକି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଇ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜମା ବି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ଆମେ କାହିଁକିନା ୟା ସହିତ ଅନଫ୍ୟାମିଲିଆର। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ତୁମେ କିଛି କୋଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଏତେ ସହଜ ଲାଗିବ ଯେ ତୁମେ ଲାଗିବ ଅନ୍ୟ ଇଏରେ ଅନ୍ୟ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ର ଡେରିଭେସନ୍ ଆମକୁ ମ୍ୟାଥ୍ରେ କେତେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଏତେ ତୁମକୁ ଜମା ଲାଗିବନି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ୟା ସହିତ ଅନଫ୍ୟାମିଲିଆର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଠି ସେମିତି ବି ଏଣ୍ଡ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସେମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତ କର୍ଲି ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଉଟପୁଟ୍। ମୁଁ ରନ୍ ମେନ୍ କରୁଛି, ତ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ। କ'ଣ ହେଲା ନା
ଦେବପ୍ରସାଦ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ। ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ତ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା, ଆମେ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଚାରିଥର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁ ଲାଇନ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ। ତ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା ୟା ପାଇଁ ବି ଲେଖିଲେ ସେମ୍ ଲାଇନ୍, ୟା ପରେ ଲେଖିଲେ ସେମ୍ ଲାଇନ୍। ତ ୟା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ୟା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ୟା ପାଇଁ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ କେତେବେଳେ ଆମର ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦେବ ଥରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରସାଦ ଚାରିଥର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ନ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ ଦରକାର। ତ ଏଠି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ତ ଆମେ କେମିତି ଲେଖୁଛି, କାହିଁକି ଲେଖୁଛି, ତ ୟା ମାନେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଲାଇନ୍। ତ ମାନେ ହେଲା, ତ ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ 1, ତ ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତେବେଳେ 1 ତ ଏଇଠୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭିତରେ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ରନ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉଟପୁଟ୍ ଠିକ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କାହିଁକି ଆସିଲାନି ଆଉଟପୁଟ୍, ତ ସରି, ତ ଆମେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟେସନ୍ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲାନି। ତ ମୁଁ ଦେଖ ଆଇ ସିଧାରେ ଲେଖିକି ଆଉ ଥରେ ରନ୍ କରୁଛି, ବାସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଆ ହିଁ ଆସିଲା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଇନିସିଆଲି ଆମେ କ'ଣ କଲା ନା ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କଲା ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ 1। ତ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଲା, ଭିତରକୁ ପଶିକି ଏଇଠି ଚେକ୍ କଲା ଆଇ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4, ମାନେ 1 ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4, ତାହେଲେ ଟ୍ରୁ, ମାନେ ଠିକ୍ କଥା। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଭିତରକୁ ପଶିଲା, ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପରେ ଥରେ ଦେବ୍ ବୋଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା। ଦେବ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା ପରେ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ଯେ ଜେଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1। ତ ଏଠି ପୁଣି ଚେକ୍ କଲା ଜେଡ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4, ତାମାନେ 1 ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4, ତାମାନେ ସେ ଥରେ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା, ସେମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା। ତାପରେ ଏଠି ଜେଡ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଗଲା, 2 ହେଇଗଲା। ଜେଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ 1, 1 ଥିଲା ଇନିସିଆଲି, 1 ପ୍ଲସ୍ 1 2 ହେଇଗଲା। 2 ହେଲା ପରେ ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉଟର ଲୁପ୍କୁ ଜମ୍ପ ନ କରି ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା ତାରି ଇନର ଲୁପ୍କୁ ଜମ୍ପ କଲା। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜେର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଗଲା 2, ମାନେ 2 ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4। ତ ପୁଣି ସେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା, ମାନେ ଥରେ ଦେବ୍ କରିଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଦେବ୍ କଲା ପରେ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା, ତ ପ୍ରସାଦ ସେ ଆଉ ଥରେ କରିଥିଲା। ପୁଣି ଜେର ଭ୍ୟାଲୁ ଏବେ 2, ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା, ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ପୁଣି ଜେର ଭ୍ୟାଲୁ 3 ହେଇଗଲା, 3 ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4, ପୁଣି ପ୍ରସାଦ କଲା, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା। ତ ସେମିତି ଚାରିଥର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜେଡ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ 5 ହେଇଗଲା, ତ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ଯେଉଁଠି ପୁଣି ଏଇଠୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ଏଇଠୁ ବାହାରକୁ ଆସିକି କ'ଣ କଲା ନା ଆଇ ଇନିସିଆଲି ଆମର 1 ଥିଲା, ତ ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ 2 ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଲୁପ୍ଟା ପୁଣି ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠିକି ଜମ୍ପ କଲା, ତାର ପୁଣି ଯେତେବେଳେ 2 ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ହେଲା, ସେ ଆଉ ଥରେ ଦେବ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା, ଏଇ ଦେବ୍ଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ସେମିତି ଭିତରକୁ ପଶିଲା, ପୁଣି ଏଇ ଲୁପ୍ଟା ଚାରିଥର ରନ୍ ହେଲା। ଚାରିଥର ରନ୍ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଚାରିଥର ରନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା, ମାନେ ତାପରେ ଏଇଠି 4 ଥର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନ୍ୟୁ ଲାଇନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇକି 3 ହେଇଯାଇଥିବ। ତ 3 ମାନେ ଏଠିକି ପୁଣି ଗଲା, ପୁଣି କଣ୍ଡିସନ୍ ଚେକ୍ କଲା 3 ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4, ପୁଣି ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ରେ ଥରେ ଦେବ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା, ପୁଣି ଭିତରକୁ ପଶିଲା, ସେ 4 ଥର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା। ପୁଣି ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ ବି 5 ହେଇଗଲା, ତ ସେତେବେଳେ ପୁରା ପୁରା ଆଉଟର ଲୁପ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ପୁରା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଆମକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ସେ ଦେଇଦେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କେମିତି ସେ ଇନିସିଆଲି ବା ଇଣ୍ଟରନାଲି ସେ ୱାର୍କ କରେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍। ତ ୟା ପରେ ଆମେ ଫର୍ ଲୁପ୍ ପଢ଼ିବା। ଫର୍ ଲୁପ୍ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି କହିବି, କିଛି କହିବି ତୁମକୁ ଫର୍ ଲୁପ୍। ତ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେତେ ସାରା କୋଡ଼୍ କରିବା ସେତେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ, ସେତେ ଆମର ଲଜିକ୍ ବଢ଼ିବ, ସେତେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଏଇଟା ଆମ ସହ ଅନଫ୍ୟାମିଲିଆର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ହଁ କଷ୍ଟ ବୋଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଜମା ବି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଥରେ ଦେଖିଦେବ ତ ଏଇ କୋଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ମ୍ୟାଥ୍ର ଡେରିଭେସନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କି, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଛି, ମାନେ ଟିକେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଅଛି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବି ଏବେ, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି କରିବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଫର୍ ଲୁପ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। ତ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଦେବପ୍ରସାଦ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଲେଟ୍ ମି କ୍ଲିୟର୍ ବ୍ୟାକ୍ସ୍ପେସ୍ ମାରୁଛି। ତ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ନା 1 ରୁ 100 ଯାଏଁ ସବୁ ନମ୍ବର ଭିତରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା 3 କିମ୍ବା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା, ସେଇ ନମ୍ବରଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାନି, ଆଉ ସବୁ ନମ୍ବର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ 1 ରୁ 100 ଭିତରେ ଯେତିକି ନମ୍ବର ଅଛି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ 1 ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ 100, ତ 1 ରୁ 100 ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ନମ୍ବର ଅଛି, ତ ସେଇ ନମ୍ବର ଭିତରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା 3 କିମ୍ବା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ,
ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା 3 ଆଉ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାନି। ତାମାନେ ସପୋଜ 3 ଆଉ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ହେଉଛି 15। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକା ଯିବ 1 2 3 4 5 ଅପ୍ ଟୁ 14 ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଯିବ। ତ 15ଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବନି, ସେ କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ 16 ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି କେମିତି କରିବା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇ କୋଡ଼ଟା ହେଉଛି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ଉପରେ ଲେଖିଦେଉଛି। ଏଇ କୋଡ଼ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଟୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ 1 to 100 ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ନା କ'ଣ କରିବା, ସ୍କିପ୍ କରିବା। କେଉଁ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିବା, ସ୍କିପ୍ divisible by 3 or तो 3 और 5 अलग, 3 and 5 अलग, जोटा मुझे तुमको कहली 3 and 5। तो 3 और 5 रे सपोज आम इन द केस 3 and 5 नवा। तापर मु 3 जस्ट एटा मु टिके मॉडिफाई करले 3 और 5 हे जिवो। मु तुमको देखौछि आमे केमिति एटा करबा ना कोन करबा ना 1 रो 100 जाय जति भी वैल्यू नबा ताको आमे सब वैल्यू को प्रिंट करबा, स्किप करबा को वैल्यू को जोड़ा 3 and 5 द्वारा डिविजिबल। तो आमे एते भाबी पारंती 3 और 5 द्वारा डिविजिबल सही संख्या जोड़ा 15 द्वारा डिविजिबल सेड़ा 3 and 5 द्वारा डिविजिबल। तार 15 द्वारा डिविजिबल संख्या तार गुणितक गुड़ा ता मल्टीप्लायर गुड़ा आम जब स्किप करदे तार हो ताने से प्रिंट कर सब जीव 15 प्रिंट करनी, 30 प्रिंट करनी, 45 प्रिंट करनी, एमती प्रिंट करवा। तो ताको आम लॉजिकली केमिति रखिबा, तो आम इनिशियली गोटे इनिशियलाइज करबा आई इक्वल टू 1 से 1 रो स्टार्ट करिवो। तो इनिशियलाइज करबा तापर कोन करबा ना व्हाइल आम गोटे दबा कंप्यूटर को आम कहबा गोटे लॉजिक दबा ना केते बेर जाय से प्रिंट करिवो व्हाई आई लेस देन इक्वल टू केते 100। तो 100 जाए से प्रिंट करी चलथो। तो 1 रो स्टार्ट हबो प्रिंट करी चलथो केते बेर जाने 100 जाए प्रिंट करी जीवो। से आम आउटे तार कोन देला ना ता व्हाइल भीतर आम इफ को यूज करबा। तो व्हाइल भीतर इफ को यूज करबा काहे कि ना इफ 3 and 5 द्वारा डिविजिबल देन डोंट प्रिंट, अदरवाइज प्रिंट। तो व्हाइल भीतर आम इफ यूज करि परिबा जोटे आम एठी इन द केस आम करूछंती। व्हाइल भीतर पैटर्न द प्रॉपर इंडेंटेशन फॉलो करे, सर्टेन स्पेस फॉलो करे। तो व्हाइल पर आम तो तुम जो पाइरेट कर सी तुमको ऑटोमेटिकली देखा सजेसन रे डायरेक्ट फेच करके नहीं आसो। तुम तो व्हाइल पर एंटर मार सी तुमको डायरेक्ट फेच करके नहीं आसो सर्टेन स्पेस पर। तो सेटा सेमती डिजाइन होती कहीं ना का भूल न हो तो सी तुमको ऑटो सजेसन कर। तो इन द केस आम कौन करवा ना व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 100। तो 100 1 रो स्टार्ट हम 100 जाए चलो। तो इफ कौन ना सॉरी ये रंग देखेब कहीं ये व्हाइल रे करना कलन यूज करती। तो सेमती इफ कौन करवा ना इफ आम जो कौन करना 3 तार विभाज्य मैंने कौन करते मॉड्यूलस फंक्शन यूज करती कहार रिमाइंडर बाहर करने। तो से आम करवा तो ए मॉड्यूल 3 इक्वल टू 0। तो ये आम कौन कले जदि सॉरी ए तो आम इनिशियलाइज करना आम आई बोली इनिशियलाइज कर। तो आई मॉड्यूल 3 इक्वल टू 0 जदि आई आम जो संख्या नेले ता जदि 3 द्वारा विभाज्य हो जाउछि तार सेटा आम प्रिंट करबा। 3 द्वारा विभाज्य होउछि एंड 5 द्वारा विभाज्य होउछि। तो सेठी आम आ गोटे भी नेले कोन ना एंड आई मॉड्यूल 5 इक्वल टू 0। तो यही कंडीशन रे हम कौन कर जदि आईटा माने आई जो संख्याटा आम नेले तो जो सेटा जदि 3 द्वारा विभाज्य होउछि एवं 5 द्वारा विभाज्य होउछि तार हम प्रिंट करबानी। तो प्रिंट करबानी माने कौन आम किछि भी एठी प्रिंट करबानी। तो प्रिंट किछि भी आम करबानी सपोज इन द केस मु कौन करना किछि भी प्रिंट न करनी। तापर मु कौन करना ए आई रो वैल्यू को मु होछि इंक्रीज करी काई ना आई 1 थिला तापर 2 थियो 2 हबो 3 हबो 4 हबो। तो आई इक्वल टू मु कौन करना इंक्रीमेंट करी आई प्लस 1 कली देन मुझे कौन करना एंटर मारे। तापर मुझे कौन करना इफ लिखी तो मुझे एल्स भी लिखी। तो एल्स कौन लिखी मुझे कर सारापर तुम बुझीपार ठीक मुझे तुमको बुझेदेवी। तो एल्स आम कौन प्रिंट करवा
ଏଲ୍ସ ଆମେ ଆଇ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ସୁଦ୍ଧା ଇନକ୍ରିଜ କରିବା। କେମିତି ଏଟା ୱାର୍କ କରୁଛି ଦେଖ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୱାଇ ୱାନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇନିସିଆଲାଇଜରେ ଇନସର୍ଟ ହେଲା ଏ ଭିତରକୁ, ତ ଏଇଠି କଣ୍ଡିସନ ଚେକ୍ କଲା ଆଇ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ 1 ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 100, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଲା, ତାପରେ ସେଟା ଡିଭିଜନ କଲା। ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟା ଯଦି ଡିଭିଜନ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ଏଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଟ୍ରୁ ଦେନ୍ ଟ୍ରୁ, ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଯାକ କଣ୍ଡିସନ ଟ୍ରୁ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କିଛି ବି କରିବନି, କାହିଁକିନା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ବି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ନ ଆସୁଛି ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନଟା ସାଟିସ୍ଫାଏ ନ ହେଉଛି, 3 ଆଉ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ, ଏଲ୍ସ ପାର୍ଟରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା। ସପୋଜ 5 ଅଛି, ତାପରେ ତା ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି +1 କାହିଁକିନା ଆମେ 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି 100 ଯାଏଁ ଯିବା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖ ରନ୍ କରୁଛି, କ'ଣ ମୋର ସେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଉଛି। ହଁ ଏଇଠି ଦେଖ ମୋତେ ସେ ଆଉଟପୁଟ୍ କ'ଣ ଦେଲା। ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ସପୋଜ ମୁଁ ଇନସାଇଡ଼୍ ଦେଖାଉଛି, ତ ସେ କ'ଣ କଲା ନା 1 2 3 4 ଅପ୍ ଟୁ 14 ଯାଏଁ ନେଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି 15ରେ ଆଉଟପୁଟ୍ କିଛି ଦେଲାନି 16, କାହିଁକିନା ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ବାଇ 3 and 5 ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ 3 or 5 କରିବା, ତ ଅର୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସେଟା ଟ୍ରୁ ହେବ, କେତେବେଳେ ଫଲ୍ସ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଫଲ୍ସ ସେତେବେଳେ ଫଲ୍ସ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବି ଟ୍ରୁ ହେଲେ ଦେନ୍ ଟ୍ରୁ ହେବ। ତ ଅର୍ ମାନେ ତ ଏଠି ବି ଆମକୁ ସେଇ କଣ୍ଡିସନଟା ଅର୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅର୍ ମାନେ ଯଦି ଖାଲି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ବି, କ'ଣ ଏଟା କହୁଛି, ସ୍କିପ୍ ଦି ନମ୍ବର ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ବାଇ 3 or 5, ତା ମାନେ ହେଉଛି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ବି ସ୍କିପ୍ ହେବ, କିମ୍ବା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ବି ସ୍କିପ୍ ହେବ, କିମ୍ବା ବୋଥ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନମ୍ବର ବି ସ୍କିପ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅର୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ କରିବି, ତାହେଲେ ହେଉଛି 3 ଆସିବନି, 5 ଆସିବନି, 6 ଆସିବନି, 9 ଆସିବନି, 10 ଆସିବନି, 15 ଆସିବନି, ତ ଏମିତି ଆସିବନି। ତ ରନ୍ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା, ରନ୍ ମେନ୍ ମାରୁଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉଟପୁଟ୍ଟା ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟରୁ। ତ ଦେଖ 3 ଆସିଲାନି, 5 ଆସିଲାନି, 6 ଆସିଲାନି, 7 ଆସିଲା, 8 ଆସିଲା, 9 ଆସିଲାନି, 10 ଆସିଲାନି। 9 କାହିଁକି ଆସିଲାନି, 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 10 କାହିଁକି ଆସିଲାନି, 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତ 12 ଆସିଲାନି, ସେମିତି 15 ଆସିଲାନି, ତ ଏମିତି ଆଉଟପୁଟ୍ ଆସିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଲ୍ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ହ୍ୱାଇଲ୍ ଭିତରେ ଏଇକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେଉଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍ ପଢ଼ିଲେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଫର୍ ଲୁପ୍ ପଢ଼ିବା, କାହିଁକିନା ଫର୍ ଲୁପ୍ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଲମ୍ବା କ୍ଲାସ୍, ଅଧାରୁ ଆମେ ରଖିପାରିବାନି ଫର୍ ଲୁପ୍। ତ ଫର୍ ଲୁପ୍ଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଫର୍ ଲୁପ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତୁମକୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଉଛି। ତ ଫର୍ ଲୁପ୍ର ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା, ତ ଆମକୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫର୍ ଲୁପ୍ରେ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, କିମ୍ବା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେ ଆପେ ଆପେ ହେଇକି ଯିବ। ତା ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ମିଳିବ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍ ଅପେକ୍ଷା ଫର୍ ଲୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଫର୍ ଲୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଫର୍ ଲୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଫର୍ ଲୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ପ୍ୟାଟର୍ନ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ସପୋଜ ଏମିତି ଆମେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା, କେମିତି ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଫର୍ ଲୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଆମର ଆଉଟପୁଟ୍ ଏତିକି ଦରକାର। ତ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏକାଥରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଏତିକି ଲେଖିଦେବା ତ ଆମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବ। ସେ ଓନ୍ଲି ଆମେ ଗୋଟିଏ ହାସ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏତେ ସାରା ହାସ୍ କେମିତି ଆମେ ଦେବା, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଫର୍ ଲୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ମାନେ ଲୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କହିବି ତ କେମିତି ଆମେ ଏମିତି ଇଏ କରିବା। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲିଗଲି କହିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଆମେ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କଲେ 1, ସପୋଜ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ଦେଇଥିଲି, ତ ଆମେ ଦେବପ୍ରସାଦ ବୋଲି 5 ଥର ଲେଖିଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା କାଉଣ୍ଟ କଲା ଦେବପ୍ରସାଦ 1, ଦେବପ୍ରସାଦ 2, ଦେବପ୍ରସାଦ 3। ତ ତାକୁ ଆମେ ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି ୟୁଜ୍ କରିକି କରିପାରିବା। ତ ସେଇଟା କେମିତି କରିବା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଲାଷ୍ଟରେ। ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କେମିତି କରିବା ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ, ସପୋଜ ଏଇଟା ମୁଁ ସେଇଟା ସେ କୋଡ଼୍ଟା ମୁଁ ଆଉଥରେ ଲେଖୁଛି। ତ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କରୁଛି ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, ତ ଆଇ ଯେତେବେଳେ 1, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଉଛି ହ୍ୱାଇଲ୍ କ'ଣ ନା ଆଇ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛି ନା ଦେବପ୍ରସାଦ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ମୁଁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବି। ତ ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି,
i ପ୍ଲସ୍ 1 କରିବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି ସେ ମୋତେ 5 ଥର ହେଉଛି ଦେବପ୍ରସାଦ ଦେବପ୍ରସାଦ ମୋତେ 5 ଥର ଦେବ। ତ ମୁଁ ରନ୍ କଲି, ତ ମୋତେ ଠିକ୍ ଅଛି 5 ଥର ଦେଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି କଲି, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବିନି? ହଁ କରିପାରିବି। କେମିତି କରିପାରିବି? ସପୋଜ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ସେ ଗଣିଲା କ'ଣ ନା ଦେବପ୍ରସାଦ 1, ଦେବପ୍ରସାଦ 2, ଦେବପ୍ରସାଦ 3, ଦେବପ୍ରସାଦ 4, ଦେବପ୍ରସାଦ 5 ଏମିତି ଗଣିଲା। ତ ସିଏ ବି ଏମିତି ବି ଗଣିପାରିବ 5 ଥର, ମାନେ ସେ ମାନେ ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଯିବ, ମାନେ ଦେବପ୍ରସାଦ 5, ଦେବପ୍ରସାଦ 4, ଦେବପ୍ରସାଦ 3, ଦେବପ୍ରସାଦ 2, ଦେବପ୍ରସାଦ 1। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ 1 ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବ। ମାନେ ସେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ମୂଳରୁ ଗଣି ଗଣିକି ଯାଉଥିଲେ, ତ ସେ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଲାଷ୍ଟରୁ ଗଣି ଗଣି ଆସିବ। ତ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଏଠି ବି କରିପାରିବା। ତ ଏଠି ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ସେ 5ରୁ ଗଣୁଥିଲା ସପୋଜ, ଆମକୁ ଏଠି 5 ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଏଠି ଯେଉଁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ଏଠି ଆମକୁ ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ ହେଉଛି i5 ଥିଲା, ତାପରେ 1 କମିଲା 4 ହେଲା, ତ 4 ଏଠି ଚେକ୍ କଲା, ତ 4 ଏଠି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ 1 ହେଇଯିବ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେ 1 ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲୁପ୍କୁ ବାହାରି ଜମ୍ପ କରି ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ରନ୍ କରିକି ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ସରି ତ କେଉଁଠି କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟପ୍ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁନି। ନା ଏଥିରେ ହେଉନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ସପୋଜ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ 0 ହେଇଗଲା, ତ 0ଟା ବି ସେ ଚେକ୍ କରିଦେଲା କ'ଣ ନା 5ରୁ ସାନ, ପୁଣି ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ 0 - 1 ହେଇଗଲା, ଆଇ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଗଲା -1, ତ -1ଟା ସେ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କଲା ପୁଣି 5 ଠାରୁ ସାନ, ପୁଣି ସେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା। ତ ଏମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଚାଲ। ତ ଏଜ୍ ଏ ବିଗିନର୍ସ ତମେ ହେଉଛି ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କର, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ଚାଲ। ତ ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ ହେବ କିୱାର୍ଡ଼, ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ ପରେ। ତ ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ତ ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ 1 ଯେତେବେଳେ ଆମର 1 ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ 1 ପରେ ଆଉ ଆମେ କହିବାନି, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଖୁଛି ଯେ 1ଟା 5 ଠାରୁ ସାନ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି 0 ହେଇଯାଉଛି, ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ 0 ହେଇଯାଉଛି, ତ ଦେଖୁଛି 0ଟା ବି ପୁଣି 5ରୁ ସାନ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଦେଖୁଛି ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ -1 ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଦେଖୁଛି -1ଟା ବି 5ରୁ ସାନ। ପୁଣି ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛି ଦେବପ୍ରସାଦ। ତ ଏମିତି ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଚାଲୁଛି। ତ ଆମକୁ 1ରେ ରଖିବାରେ ଅଛି। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କହିବି ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍। ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୟୁଜ୍ କରିକି କରିପାରିବା। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି, ତ ହେଉନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫର୍ ଲୁପ୍ କହିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ତୁମକୁ କହିଦେବି କେମିତି ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଫର୍ ଲୁପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ପ୍ୟାଟର୍ନ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ର ଷ୍ଟାର୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ କରିବା, ତାକୁ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା। ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାଟର୍ନ ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ହେଉଛି ଫର୍ ଲୁପ୍ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଜିର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ପଠାଇଦେବି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ତୁମେ ବି ସୁଦ୍ଧା ହେଉଛି ପାଇରେଟ୍ ଆପ୍ରେ ତୁମେ ହେଉଛି ରନ୍ କରିକି ମୋତେ ଦେବ। ଯାହାର ବି ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ମୋତେ କହିବ। ତ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି 2ଟା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେବି, ତୁମେ ହେଉଛି କରିକି ମୋତେ ଦେବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।